ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. سورة الأعراف 180 آيات لاينو إن شاء الله زاري من جمرو. ولله الأسماء الحسنى، لا الله دقاق يميامرو يهونو سموش علوت. فادعوه بها السن ما الناقر مترات ملمن ستفلقو بميامروت سموشو تروت. وذروا الذين نزان تواتشو يلحدون في أسمائه بسموشو قدايوش لا يميات أممو يهونوتن تواتشو سيجزون ما كانوا يعملون. የሚሰሩት የነበረው ነገር ሳይመነዱ አይቀሩም በላቸው አለ አላህ። በዚች አያት አላሁ ጀለ ጀላሉሁ መልካም እና ያማሩ የሆኑ በርካታ ስሞች እንዳሉት ነው የሚነግረን። ወሊላሂ አልአስማኡል ሑስና፣ ለአላህ መልካም ስሞች አሉት። የአላህ ስሞች ያማሩ ናቸው፣ በጣም ደግ ናቸው፣ እሱንም የሚገልጡት ናቸው። የአላህ ስም በጣም ያምራል። ስሙን ጠርተህ ለምነው። ወሊላሂ አልአስማኡል ሑስና ፈድዑሁ ቢሃ፣ ለምኑት። في حديث أبي هريرة عند الإمام البخاري ومسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا. لله 99 سموች አሉት፣ ለመቶ አንድ የቀረው። من أحصاها دخل الجنة። እነዚህን 99 ስሞች በቃሉ የሸመደደ ሰው ማዕናውን ተረድቶ ሐሳቡን ተገንዝቦ የሸመደደ ሰው دخل الجنة جنة يقبال بزيه سبب بلوال. وهو وتر يحب الوتر. الله نتألانو وتر نتألاني ودال بلوال. بل حديث دقمو نبينا عليه الصلاة والسلام من إلالو: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. إن الله وتر يحب الوتر. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز والمذل المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد
الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواحد الماجد الواحد الواجد الأحد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور نزيد زتنا زتين سموش ناتشو ጊዜ ብናገኝ ብንሸርሐቸው ጥሩ ነበር። ማዕናውን ብናቅ አላህ ማለት ምን ማለት ነው? አርረሕማን ማለት ምንድን ነው? አርረሒም ማለት ምንድን ነው? አልዓዚዙ አልገፉሩ ምን ማለት ነው? የሚገርም የሆነ ማዕና መን አሕሳሃ ደኸለ አልጀነህ። እነዚህን የሸመደደ ትርጉሙን አውቆ ሐሳቡን ትክክል ነው ብሎ በየቂን የሸመደደው ደኸለ አልጀነህ ጀነት ይገባበታል ተብሏል። ዓላ ኩሊ ሓል ወሊላሂ ልአስማኡል ሑስና ፈድዑሁ ቢሃ። ለአላህ በርካታ የሆኑ መልካም ስሞች አሉት። በስሞቹ ለምኑት፣ በስሞቹ ለምኑት። እዚህ ላይ አንድ ጥያቄ ስናነሳ የአላህ ስሞቹ እነኚህ 99 የተባሉት ስሞች ብቻ ናቸው ወይስ ሌሎችም አሉ? يقول ابن كثير رحمه الله ثم ليعلم يتاوك أن الأسماء الحسنى يا الله ملكام دقاق سموች የተባሉት ليست منحصرة في 99 99 ተብለው የተጠቀሱት አሁን ያነበብኩላችሁ ብቻ ናቸው ማለት አይደለም። ምን ደሊል አለ? بدليل ما رواه الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أصاب أحد قط هم، ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن ማንም ሰው ላይ ማንንም አካል ጭንቀት፣ ሐዘን፣ መከራ አይነካውም። ፈቃለ የሚቀጥለውን ዱዓ ያለ ከሆነ ዱዓው ምንድን ነው? አላሁመ ኢኒ ዓብዱከ ወብኑ ዓብዲከ እብኑ አመቲክ ናስየቲ ቢየዲክ ማዲን ፊየ ሑክሙክ عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي ይህንን ካለ ኢላ አዝሀበ አላሁ ሀመህ ጭንቀቱን አላህ ያስወግድለታል። ወሑዝነሁ ትካዜውንም ያስወግድለታል። ወአብደለሁ መካነሁ ፈረሓ በዚህ በጭንቁ ቦታ ደስታ አላህ ይቀይርለታል። ያ ረሱለላህ ተባሉ። አፈላ ነተዓለሙሃ እንማማራት እንዴ እናስተምራት እንዴ ሲሏቸው ቃለ በላ ዴታ በደንብ ነው እንጂ ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها ይህንን ለሰማ ሰው ሁሉ ሊማራት ይገባል ብለው ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተናግረዋል። ይሄ ማለት ምንድነው? የአላህ ስም ቅድም ከተጠቀሱት 99 ስሞች ተጨማሪም ስም እንዳለው ይሄው ይጠቁመናል ብለዋል። لكن بعض العلماء منهم الإمام
أبو بكر بن العربي أحد أئمة المالكية الأحوذي تحفة الأحوذي بشرح الترمذي من بالكتابات شولاي كقرآننا كحديث يا الله سم سبسبو عندشي سم الله بلو تفعل عندشي سم لله بزو سمنا يالله بالبنقرات لا بتكلونه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها نو يالو زتنا وسانيوچو ናቸው ሌላም ወሳኝ የለም ማለት አይደለም ሂዶ እነዚህ ይታወቁ የአላህ ስም ይሄ ብቻ አለመሆኑም ግንዛቤ ውስጥ ይግባ ነው وذروا الذين يلحدون في أسمائه እነዛ ስሞቹን የአላህን ስም የሚያጣምሙ የሆኑትን ሰዎች ተዋቸው አለ አላህ ምን ብለው ነው የሚያጣምሙት አልዓዚዝ ከሚለው ስሙ ዑዛ የሚል ጣዖትን መሰረቱ አልዓዚዝ ከሚለው ዑዛ የሚለውን ወሰዱ ላት ከሚለው ደግሞ አላህ ላት የሚለውን የጣዖት ስም አላህ ከሚለው ወሰዱ ዑዛ የሚለውን አልዓዚዝ ከሚለው ወሰዱ አላህ ምን አለ ወዘሩ الذين يلحدون في أسمائه አላህ ስም ውስጥ ገብተው እያጣመሙ የአላህን ስም የሚያበላሹ የሆኑትን ሰዎች እነሱን ተዋቸው ማለት ነው ወዘሩ الذين يلحدون ማለት የሚያጣምሙ الذين يميلون ቀጥ ያለውን ትክክለኛ ስም ጥምም አልዓዚዝ የነበረውን ዑዛ አላህ የሚል የነበረውን አላት እያሉ የሚያጣምሙ ማለት ነው ወይም ደግሞ كما يقول الإمام قتادة رحمه الله وذر الذين يلحدون في أسمائه أي يشركون شرك بيسوي هنا لا الله سمى العزى من الله طاعت ليلة امتتو بدنا لا الله سمى العزيز من الله الناس طاعت امتتو شرك سرتو عزى بلو وسدوا إيه اللي ما لا تفلقون لوال يلحدون مالت يشركون نو إلحاد مالت أصله ميل مالت نو مزنبل مالت نو ወይም ደግሞ ማስተባበል ተክዚብ ማለት ነው ሄዶ ያንንም ይዛል እነዚህን ሰዎች ተዋቸው እናንተ የአላህን ስም በመያዝ የአላህን ራሱን በማክበር ተውሂዳቸውን ይዛችሁ ቀጥበሉ ማለት ነው وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وممن خلقنا إنيا كفترناتشو محابر سوچ هزوچ مكاكل أمة يهدون بالحق بحق ميمرو يهونو هزوچ آلو وبه يعدلون بزاو بحق ميفردو بتال تبسي نور على مقبابات سيكست مالتنو بلوان وممن خلقنا إنيا كفترناتشو سوچ مكاكل أمة هزوچ آلو يهدون بالحق بحق يميمرو وبه بزا بحق يعدلون شجرنا على مقبابات سيكست فتح ميادربو مياسترادرو بفتح مياسترادرو مالتنا يجي أمة مالنات يقول ابن كثير رحمه الله وقد جاء في الآثار أن المراد بهذه الأمة إتي أمة ستبال أمة يهدون بالحق يتبالتشو المراد بها الأمة المحمدية ينبية الأمة ناتشو إتي آيات يفلقتشو النسو لما نتفلقون يمثلها ينبي أمة عليه الصلاة والسلام يالتأممت أمتنا እስከ የውመል ቂያማ ድረስ የጠመመው ግሩፕ ውስጡም ቢኖር ግን ዲነል ኢስላሙን የያዘ ተውሂዱን የጨበጠ ሽርክን ያወገዘ ሱና እንዲኖርና እንዲነግስ የሚረባረብ በርካታ ሰው አለ ነብዩ አሁን 1440 ዓመት ሆኗቸዋል ካለፉ እንኳን ጥቂት ነው የሚቀራቸው ልክ የነብዩን ሱና በስርዓቱ የሚታገልለት የሚያስፋፋው ሞልቷል
በየጊዜው እገሌ ዓሊም በጣም ሙሐዲስ ነበሩ ሞቱ ስትላቸው የሆነ ሀገር ላይ ተተክተው ታያቸዋለህ። የሆነ ሀገር ላይ አሁን ኢማሙ አልቡኻሪ ረሒመሁላህ የነቢዩን ሱና እያንዳንዷን ለቅመው በጥንቃቄ አድርሰዋል። አገራቸው ግን ቡኻራ ከሚባል አገር ነው፣ ሶቪየት ህብረት ውስጥ ሌላ ዓለም ነው። እዚህ የአረቡ ዓለም ላይ እንኳን አይደለም። እዚህ የቁረይሽ ሰካራም ጠጃም ሁሉ ሲረብሽ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዲኑን የሚጠብቅ ሱናውን የሚያስከብር ከሌላ አገር ይፈጥራል። ሱና ላይ እንደው ሸርሕ በማድረግም ምን በማድረግም እንደ ኢማሙ ቱርሚዚ ቱርሙዝ ከሚባል አገር፣ ከፋርስ አገር፣ ከራሻ አገር ነው የሚመጡት። የኛም ሼክ መሐመድ አሊ አደም ረሒመሁላህ ወገፈረ ለህ እሳቸውም ቀላል አይደለም። የኢማሙ ነሳኢ ኪታብ ሱነን ነሳኢን በ42 ሙጀለድ ነው የሸረፉት። ሸርሑ ሙስሊምን አሁን እኛ ኢማሙ ነወዊን ሸርሑ الإمام النووي شرح مسلم للإمام النووي سناي በጣም አድንቀን ጓጉተን ነው ምን ይዘው ከሳቸው እጅጉኑ ያልተናነሰ የሆነ ሼክ መሐመድ አሊ አደም ከቦረና እዚህ ከቦረና ከለገ ሂዳ መተው በ40 ምናምን ሙጀለድ ሙስሊምንም ይሄንም 30 ምናምን ሙጀለድ አድርገው ሸርሐውታል። ውስጡን ገብተህ ስታይ አጂብ ነው። በቃ ይሄንን ከሌላ ኪታብ እየወሰዱ አይደለም፣ ቁጭ ብለው ነው ከአቅላቸው የሚጽፉት። ይሄን ሁሉ ዒልም የሚያሰራጭ ሰው በያገሩ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይፈጥራል። ሙስሊምን የሸረሑ በርካታ ሰዎች አሉ። ሼክ መሐመድ አሚን አልሐረሪ የሐረር አንዱ ዓሊም ደግሞ ሙስሊምን ሸርሐዋል። ሼክ መሐመድ አሚንንም ሸርሐዋል፣ ቱርሚዚንም ሸርሐዋል፣ ነሳኢንም ሸርሐዋል። ኡሱል አልሐዲስን በርካታ ሲፈልጉ በነትር ሲፈልጉ በግጥም እያደረጉ በደንብ እንትን ብለዋል። እና ዲኑን የሚጠብቅ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በየዘመኑ በየአገሩ በየቦታው ይፈጥራል። فلذلك قال تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة وفي رواية حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. كان أمتوች መካከል የሆነ ግሩፕ ይነሳላሉ ሐቅን ሙጭጭ አድርጎ የሚይዝ የበላይ ሆኖም የሚወጣ የሚታይ የሚያዋርዳቸው የሚኸልፋቸው የሚንቃቸው አለ። ላ የضرهم ያ ሁሉ ቢኖር እነሱን አይጎዳቸውም፣ የኸለፋቸውም አይጎዳቸውም። ይቀጥላል። ታዲያ ይቀጥላል እስከ መቼ? حتى تقوم الساعة ቂያማ እስከሚቆም ድረስ። وفي رواية حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك ቀጥ እንዳሉ ቂያማ ይመጣል፣ የአላህ ነገር ይመጣል። የት ነው ያሉት? وهم بالشام شام ላይ ያሉት ይላል ሪዋያው። وهم بالشام ሻም ላይ ነው ያሉት። ሻም ማለት ፍልስጤን ማለት ነው። ሻም ማለት ፍልስጤን ማለት ነው። እና ለአላህ አጃኢብ የሆኑ ኸልቆች አሉ። እንደ ኡመትን ኡመተ ዳዕዋ የነቢዩ ኡመትን ለማለት ተፈልጎ ነው ተብሏል። والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. እነዛ በአንቀጾቻችን ያስተባበሉ የሆኑት ሰነስተድሪጅሁም ሚን ሐይሱ ላ ያዕለሙን በማያውቁት መልኩ ቀስ ቀስ አድርገን በማጣቀም እንይዛቸዋለን። ወኡምሊ ለሁም እርምጃ ሳልወስድ ለእነሱ ጊዜ ይሰጣለሁ። ኢነ ከይዲ መቲን የኔ አያያዜ ሴራዬ ብርቱ ነውና አላላህ ሱብሓነላህ። ማንም ሰው ሊጠይቀው የሚችል አንድ ጥያቄ አለ። አላህ ይህንን ሁሉ የምናየውን ሁሉ ኸልቅ የፈጠረው ለቁም ነገር
ሰማውንም ምድሩንም መካከላቸው ላይ ያለውን በሙሉ የፈጠረው በተለይም هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا መሬት ውስጥ ያለውን በሙሉ የፈጠረው ለኛው ነው። እኛን ደግሞ የፈጠረን ለሱ ብሎ ለዒባዳ ብሎ እሱ የሚጠቀመው ነገር የለም። وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ነገሩ በዚህ ላይ እንዳለ ሰው ግን ለሁለት ተከፈለ። ገሚሱ ሙእሚን ነው፣ ገሚሱ ደግሞ ካፊር ነው። ጥያቄው ምንድነው? እሺ እንግዲህ ለዒባዳ ፈጥሮት መሬቱንም ዘርግቶ ሁሉንም የሚመቻች ነገር አመቻችቶለት እምቢ ብሎ አመፀኛ ሆኖ የሚያስተባብለውን አካል ለምንድን ነው አላህ ዝም የሚለው? ለምን ዝም ይላል? ሙእሚኑንም ሷሊሑንም እየገደለ ጭምር በቁርአን እየዛተበት ኢነ ለዚነ ፈተኑ ልሙእሚኒነ ወልሙእሚናት ثم ለም የቱቡ ፈለሁም ዓዛቡ ጀሃነመ ወለሁም ዓዛቡ ልሐሪቅ እያለ ዝም ይላል። ምንድን ነው ነገሩ? አይመጣበትም አንዳንዴ እንደው ጉድ ያላህ ቻዩ ሶብሩ አጅብ ሕልሙ ጉድ እኮ። ሰዒድ ብኑ ጁበይር የሚባሉ ዓሊም ነበሩ። ሐጃጅ ብኑ ዩሱፍ የሚባል ዓሊም በመግደል የሚታወቅ አንድ የሀገር መሪ ነበር። ዓሊምን አሳዶ ይገል ኸለፈኝ ነቀፉኝ ብሎ ካሰበ እርምጃ ነው ግደሉት። ዓሊሙን ሁሉ ገሎ መጨረሻ ላይ ማን ቀረኝ አለ። እንደ ግብፅ ሀገር ሰዒድ ብኑ ጁበይር የሚባል ሰው ቀርቶሃል፣ ያንተን ስራ አይደግፍም ያጣጠላል። ጥሩት እየሮጡ ሂዶ አመጡ። ጃስ ሲባል ሂዶ የሚናከስ ውሻ በየዘመኑ አይደል ያለው? ሂዳው ፊት ለፊት አቀረበውና መስሙክ አላቸው። የመጨረሻ እኮ ዓሊም ነው። እብነ ከቲር ስንቀራ وعلى ذلك وعلى هذا ذهب سعيد بن جبير እነ ሰዒድ ብኑ ጁበይር እንዲህ ብለውታል እኮ የመጨረሻ አንቱ የሚባለው ዓሊም ነው። ስሜ ሰዒድ ይባላል። ጠማማ ነህ ሸቅይ ነህ እንጂ ምን ሰዒድ ነህ? ሰዒድ ማለት ቅን ማለት፣ ሸቅይ ማለት ጠማማ ነው። እሳቸውም ጀግና ናቸው። ስሜን በተመለከተ ከአንተ የበለጠ ስለ እኔ ስም የምታውቀው እናቴ ናት። እናቴ ያለችን ሰዒድ ነው አሉት። አላ ኩሊ ሓል ሐሳብ ተለዋወጡ። ሰደባቸው፣ አዋረዳቸው። የሚሆነው ሆነ። በምን አይነት አሟሟት መሞት እንደምትፈልግ የምትሞትበትን አሟሟትን ምረጥ አላቸው። አላህ ይህን እያየ ዝም 20 ሺህ ዓሊም ገሏል። 20 ሺህ ተራሱ ነው እኮ የመስጊዱን ኢማም ዓሊሙን ተቂዩን ሷሊሑን በሰይፍ አላ ኩሊ ሓል እንድትገደል ወስኛለሁ። አዋርዶ ተሳድቦ እንድትገደል ወስኛለሁ። ውሰዱና ግደሉት አላቸው። ከት ብሎ ሳቋል። ወይ ሐቅ ወዮልህ አንተ ሰው ምን ሆነህ ነው የምትስቀው አላቸው። ይገደል ብዬ እየወሰንኩብህ ይሰየፍ ይቀላ እያልኩ ለምንድን ነው የምስቀው አሏቸው። አለዋ እኔ የምስቀው አሉ ያንተ ድፍረት የአላህ ቻይነት ገርሞኝ ነው። እንደው የዓሊም እየጠራህ ዝም ብለህ ታርዳለህ። እንደው ድፍረትህ የአላህ ሐሊምነቱ ቻይነቱ ገርሞኝ ነው። እና እንዲህ አይነት ጥያቄ ይመጣብሃል። ገዛ ያ ሁሉ ህፃናት እኮ እያለቀ
እዚህ ሀገር ላይ እንዲህ አይነት ጫናና ረብሻ እየተፈጠረ የተወሰኑ ሙጅሪሞች ናቸው ሰበብ የሆኑት። የህፃናቱን ጭፍጨፋ ዓለም ላይ የምታዩት፣ የአረጋውያንን የሴቶችን በደል፣ የጎሳውን ጦርነት፣ ረብሻውም ሁከቱም ጥቂት ሰዎች የሚመሩት የክፋት ሴራ። ለምን አላህ ዝም አለ? እና በቃ ትቷቸዋል? በቃ ላ። ይህን ጥያቄ ለመመለስ አላህ ምን አለ? ወለዚነ ከዘቡ ቢአያቲና፣ በእኛ አንቀጾች ያስተባበሉ ውሸት ነው ብለው አፋቸውን ሞልተው በማያውቁት ጉዳይ የተናገሩት ሰዎች ሰነስተድሪጅሁም፣ ቀስ በቀስ እንይዛቸዋለን። አላህ ምን ማለት ነው? ሰነስተድሪጅሁም ቢኒዓም፣ ውለታ እየዋልኩኝ ጸጋ እያመጣሁኝ የሰላም ስሜት እንዲሰማቸው እያደረግኩኝ እንዳላጠፉ እንዲገነዘቡ አደርግና ድንገት ለቀም አደርጋቸዋለሁ። ሲይዛቸው ግን በፍለክለኪያ እንኳን የላቸው። ሰነስተድሪጅሁም ቀስ አድርጌ ይዛቸዋለሁ። እንዴት? ሚን ሐይሱ ላ ያዕለሙን፣ በማያውቁት መንገድ ነው የምመጣባቸዋል። በማያውቁት መንገድ። ሰደቀ ላሁ ልዓዚም። ማንም አካል ሴራውን ሲያሴር ሁከቱን ሲጠነስስ የአላህ ዱላ በድንገት ያርፍብኛል ብሎ ቅንጣት ያርጓል። በቁርአን እኮ በበርካታ አያቶች እየተመከረ አአሚንቱም መን ፊ ሰማ አን የኽሲፈ ቢኩም ልአርض ፈኢዛ ሂየ ተሙር አም አሚንቱም መን ፊ ሰማ አን ዩርሲለ ዓለይኩም ሓሲበን ፈሰተዕለሙነ ከይፈ ነዚር እየተባለ ድንግጥ እንኳን ያሉ። ቃለ ተዓላ ሰነስተድሪጅሁም ምን ሐይሱ ላ ያዕለሙን። የቁል ላሁ ጀለ ጀላሉሁ ፈለማ ነሱ ማ ذكሩ ብህ፣ ያሳሰብናቸውን የመከርናቸውን ነገር ዝንግት ሲያደርጉትማ ለማዘናጋት ብለን ፈተሕና ዓለይህም አብዋበ ኩሊ ሸይ፣ የሁሉንም ነገር ቀዳዳ በር ከፈት ነው። የሁሉንም ነገር። አሁን እኮ አጂብ እኮ ነው የምትለው። መቼም ዱንያ ላይ በርካታ ፕሮጀክቶች አሉ። የኮንስትራክሽን ፕሮጀክት አለ፣ የልማት ፕሮጀክት አለ፣ የቴክኖሎጂ ፕሮጀክት አለ። በርካታ የፕሮጀክት አይነቶች አሉ። በሁሉም ስትሄድ ትደመማለህ። እንደው ከብትረኛ እኮ ካሁን በኋላ አያስፈልግም እስከምትል ድረስ ጸሐፊም ተላላኪም አያስፈልግም፣ ሻይ የሚያፈላም አያስፈልግም፣ የቢሮ ሰራተኛም ከናካቴው አያስፈልግም እስከምትል ድረስ ፈተሕና ዓለይህም አብዋበ ኩሊ ሸይ ከፍተዋል። የዚናውም ይከፈታል፣ የብልግናውም ይከፈታል። የትኛውም ሃይማኖት ድሮ ከ100 ዓመት ከ50 ዓመት በፊት የትኛውም ሃይማኖት ዝሙትን ማውገዝ ብቻ ሳይሆን ስለ ዝሙት ማውራት ያፍር ነበር። አሁን ግን ሀገራት ግብረ ሰዶማውያንን መንሃጅ መቀበል እርዳታ ለመስጠት የመጀመሪያ መስፈርታችን ነው ብለው በይፋ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቋሚ ስብሰባ ላይ እስከሚያወሩ ድረስ ስታይ የብልግናውም የኒዕማውም የኒቅማውም የጦርነቱም የሁሉ ነገር በር ነው እውነትም የተከፈተው። ሐታ ኢዛ ፈሪሑ ቢማ ኡቱ የተሰጡት በርካታ ነገር ሆኖ ተደስተው አኸዝናሁም በግተህ በድንገት ለቀም እናረግና ፈኢዛ ሁም ሙብሊሱን ወዲያውን የነሱ ተስፋ ቆራጮች ይሆናሉ። አላህ ከዛስ ፈቁጢዐ ዳቢሩ ልቀውም አለዚነ ظለሙ ግፍ የሚሰሩት የነበሩት ሰዎች የመጨረሻ ጫፋቸው ይቆረጣል። ወልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ምስጋና ይገባው ይባላል ይላል ሱረቱል አንዓም ላይ። በሌላም አያት ወኡምሊ ለሁም ኢነ ከይዲ
መቲን እዚህ አያት ላይ ወኡምሊ ለሁም ኢነ ከይዲ መቲን ሰኡምሊ ለሁም ኡጠዊሉ ለሁም ማ ሁም ፊህ ያሉበትን ኒዕማ አረዝመዋለሁ ትዝ እንዳይልህ ሲረዝም ደግሞ ነገር ይረሳል ሐዘኑን ካረዘመው ይረሳል ደስታውንም ካረዘመው ይረሳል على كل حال بالله بنبي የሚያስተባብሉ በቁርአን በእስልምና የሚያስተባብሉ ሰዎች እንደዚህ ነው የሚደረጉት በቁርአን ማስተባበላቸው አላህንም አንቀበልም ማለታቸው ምክንያቱ ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰው ስለሆኑ አላህ ሊልካቸው አይችልም እንደውም ራሳቸው በሽተኛ ናቸው ነብዩ መሐመድ ያውን በሽታው የአእምሮ ነው ብለው በስርዓት የሚከራከሩ ሰዎች ነበሩ ያውቁ ያንን ሐሳብ ለመምታት الله እንዲያለ ስሙት أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم يتفكروا آيستنتنوا من دي ما بصاحبهم من جنة ጓደኛቸው ላይ እኮ እብደት የሚባል ምንም ነገር የለበትም إن هو ይሄ ጓደኛቸው መሐመድ አይደለም ኢላ ነዚሩ ሙቢን አስፈራሪ ግልጥ የሆነ አስፈራሪ መካሪ እንጂ ሌላ አይደለም አወለም የተፈከሩ ማለት በአላህ የቁድራ ምልክት በቁርአኑም በሪሳላውም በረሱልም ያስተባበሉ ሰዎች መሐመድ የጤና እክል አጋጥሞታል የአእምሮ ችግር አለበት ብለው የሚናገሩት እንደው ትንሽ አያስቡም በላቸዋል አላህ ሌላ አያት ላይ يقول الله جل جلاله وما صاحبكم بمجنون إن أنت ጓደኛችሁ እብድ አይደለም ولقد رآه بالأفق المبين እብድ አይደለም وما صاحبكم بمجنون سورة التكوير ላይ ነው እብድ አይደለም ጓደኛችሁ ብሏል በሌላ አያት ደግሞ قل إنما أعظكم بواحدة እኔ በመክራችሁ አንድ ነገር ነው من أن تقوموا لله لا الله بلاتشو تنس لا الله بلا مثنى هلت هناتشو وفرادا ويم لبتشا هناتشو كزاما ثم تتفكروا أستنتنوا استي بتشان كنت بلا أستنتن إيه محمد ابدأت اللبت ويستي اللبت أصل أأمراتشو ያላችሁን ዕውቀት ተጠቅሞ ይሄን ሲያስብ የሚደርስበት ውጤት አለ ሌሊት ቆሞ የሚያድር ቀኑን የሚይዘው 40 ዓመት ታሪኩ አንዲት ቆሻሻ አንዲት ጉድፍ የሌለበት መልካቸው ሲታይ እጅግ የሚያበራ የሚያጓጓ ማንንም አካል የሚያስደነግጥ ስብዕና እና ውበት ያላቸው ሲናገሩ እንኳን መጥፎና ወለም ዘለም ያለ ወግ አይደለም ሰውን የሚደብር ነገር አይደለም የሚናገሩት ሁሉ አጥንት ሰብሮ ገብቶ ውስጡን ማንነትን ሊቀይር የሚችል የመናገር አቅምና ተሰጥኦ ችሎታ ያላቸውን ሰው የብድ ምልክቱ እየታወቀ እብድ ነው ብሎ መናገር እብደት ራሱ ثم تتفكروا كذا استنتم ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد تلك برتوي هنا قطعت الله فيت لفيت ينجبب الصلو ذات قبوبت ليسفرر ليستنقق يمتع يا الله سبحانه وتعالى مالك تنجا كذا وجال بلو ليلة آيات لاي نقرأ نبياتنا عليه الصلاة والسلام
እብድ የሚል ሰው ራሱ እብድ መሆን አለበት። በጣም የሚያናድደው ግን አውቆ አበድ ሲሆን ደግሞ የበለጠ ያስጣል። አወለም የተፈከሩ ማ ቢሳሒቢኩም ሚን ጀነቲን ኢን ሁወ ኢላ ነዚሩን ሙቢን። ግልጽ የሆነ አስፈራሪ ነው፣ ግልጽ የሆነ መካሪ ነው። ይህ አላቸው። እምቢ ካላቸው እዛው እንገናኛለን። ወለዚነ ከዘቡ ቢአያቲና ሰነስተድሪጁሁም ሚን ሐይሱ ላ ያዕለሙን ወኡምሊ ለሁም ኢነ ከይዲ መቲን። እዛው እንገናኛለን። ሐቂቃው ግን ይሄ ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንኳን እብድ ሊሆኑ እብድ አዳኝ ናቸው። ሂጅራ ከመሄዳቸው በፊት አሉ የቁረይሽ ፓርላማ በነቢያችን ጉዳይ አስቸኳይ ስብሰባ በሚስጥር ጠርቶ ነበር። እየተወያዩ እያለ ከደጋ የመጣ አንድ ሽማግሌ መስሎ ኢብሊስ አብሮ ገባባቸው። አባት ሰውየው ስራ ላይ ነን ወጣ በል አሉት። እሺ እኔ እኮ በዛ ሰውዬ ጉዳይ የምትወያዩ መስሎኝ ሽማግሌ አይደለሁ ሐሳብ ባቀርብ ባግዝ ብዬ ነው አላቸው። በየትኛው ሰውዬ? በዚሁ በመሐመድ ነብይ ነኝ በሚለው ነው አላቸው። አዎ እሱማ በዛ ጉዳይ ልንወያይ ነው። ማነህ አንተ? ይሄኔ ከደጋ የመጣሁኝ ትልቅ ዕድሜ ጠገብ ሽማግሌ ነኝ፣ ብዙ ሐሳቦች አሉ። እሺ ግባሉ እናስገቡታሉ። ኢብሊስ እኮ አለይሂ ላዕነቱላሂ ዐለይሂ እና እዛ ከተሰባሰቡት ሰዎች መካከል አንዱ ብድግ ብሎ ይህንን ሰው እናጥፋው፣ እንዴት አድርገን እንስራ? ኢብሊስ ብድግ እንዴት እንሰሩ ትላለህ? ይሄ በኑ አብዱል ሙጠሊብ ምን ይሰራል? በኒ ሃሽም ምን ይሰራል? የወንድማቸውን ልጅ ያሳሰረው ዝም ይለዋል? ጦርነት እርስ በርስ ልታስነሳ ነው እንዴ? ከየት የመጣ ነው ደግሞ አንተ ብሎ ይከስታቸዋል። ሽማግሌው እኮ ነው። አንደኛው ብድግ ብሎ እኔ ሐሳብ አለኝ አለ። ምን? እንዴት ግመል እናምጣና ግመሊቱን መድኃኒት እናብላት፣ የሚያሳብድ ግመሊቱ ላይ እንጫነውና ያበደ ግመል እየሮጠ ግንድ ጋ ያጋጨው ጎራ ጋ ያላትመው እዛው ሞቶልን ቢቀር አላቸው። ኢብሊስ ቁጥጥ አለ። እንደው ከከብት እረኝነት ያልወጣ ሰው ጋር ነው የምንወያየው ማለት ነው። ሙሐመድ እንኳን ያበደ ግመል ሌላን እያበላሸ እያወክ አንድ ነገር ቢያደርጋት እብደቱ ይለቃት። በግመሉ ሂዶ ኃይል አዘጋጅቶ እንደገና ተመልሶ ይውጋን ነው የምትለው? እንደው ከግመል እረኝነት ያልወጣ ሰው ጋር ነው እየተወያዩ ያለው አሉ። እና ግመሉን ያድናል ብለው ያስባሉ። እነሱ ራሱ በሲሕሩ ያድናል ብለው ያስባሉ። አላ ኩሊ ሓል ኑን ወልቀለሚ ወማ የስጡሩን ማ አንተ ቢኒዕመቲ ረቢከ ቢመጅኑን። የአላህ ኒዕማ አንተ ብድ አይደለም። የሰው ልጅ አእምሮ ጤናማ ከሆነ የመጨረሻ ትልቅ ኒዕማ ተሰጥቷል። የሰው ልጅ አቅሉ ሲወሰድ ትልቅ ጉዳት ደርሶበታል። ማ አንተ ቢኒዕመቲ ረቢከ ቢመጅኑን። ይህንን ሐሳብ ይዘው እብድ ነው የሚሉት ሰዎች ነቢዩ ሙሐመድን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለማሳጣትና እሳቸውን ለማስቸገር ለማናደድ ዘለፋ የሚመስል ሐሳብ ቢያቀርቡም ዋናው ግን አታክ ማድረግ የሚፈልጉት የነቢዩ ሙሐመድን ጌታ አላህ ባለቤቱን ካልናቁ አጥሩን አይነቀንቁ ይባል የለ። አላህን ንቀው ነው ነቢዩ ሙሐመድ እንደዚህ ተራሰን የሚሳደቡት። ስለዚህ ቁርአን አላህን የማስተዋወቅ ስራዎችን ይሰራል። እንዲህም ይላል፣ አወለም የንظሩ እነዚህ አስተባባይ ሙሽሪኮች ለነቢዩ ሙሐመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም
ያልሆነ ስያሜና ያልሆነ ነገር የሚሰሩት የሆኑ ሰዎች አያዩም እንዴ? ፊ መለኮት ሰማዋት ወልአርድ በሰማያቶችና በምድር ግዛት ውስጥ ወማ ኸለቀ ላሁ ሚን ሸይእን አላህ ደግሞ ከተለያዩ ነገሮች የፈጠረውን አይመለከቱም? ወአን ዓሳ አን የኩነ ቀድ እቅተረበ አጀሉሁም የመሞቻ አጀላቸው በጅምላ የመመቻ ወቅታቸው ቀርቦ ሊሆን ቢችልስ ትንሽ አይመለከቱም? በቁርአኑ ሳያምኑ ለምን ጊዜ ያልፍባቸዋል? ፈቢአይ ሐዲሲን ባዕደሁ ዩእሚኑን ከዚህ ሁሉ የቁርአን ወሬ ከቁርአን ወግ በኋላ በምን አይነት ወግ ሊያምኑ ነው ጊዜያቸውን የሚያሳልፉት? በላቸዋል። አጃኢብ ነው። አወለም የንዙሩ ማለት ነቢያችንን የማይቀበሉት ቁርአንን የሚያስተባብሉት ሐቅን የሚያስተባብሉ የሆኑት ሰዎች የአላህ ዐዘማው ጠፍቶባቸው አይደለ? ፊ መለኮት ሰማዋት ወልአርድ በሰማያትና በምድር ውስጥ ያለውን የአላህን ግዛት እዩት። ትዝ አይልህም እኮ የአላህን ግዛት በምድር ላይ የአላህን ግዛት በሰማይ ላይ ልየው ብለህ ማሰብ ከመጣልህ ተደምመህ ነው ልትሆን። ሙዱ ከመጣልህ ያው ተውፊቁ ከመጣ ለማለት ፈልጌ ዝም ብለህ ውጣማ የሆነ ፎቅ ላይ ቀና ብለህ ወደ ላይ ተመልከት። የሚገርም እኮ ነገር ነው። የተቀናጀ የተጠናቀረ እርስ በርስ የተዋሃደ በአንድ አዛዥ የሚታዘዝ እርስ በርስ የተናበበ የዩኒቨርስ እንቅስቃሴና ሂደት ነው እኮ የምትመለከት። ጨረቃይቱ በዚህ ስትወጣ ቅርጿ ሲቀየር ቆይታ በሌላ ቅርጽ ስትቀየር የከዋክብቶች እንቅስቃሴ እንደ እሳት ትንታግ ተወርሮ የሚሄደውን ስትመለከት የጨለማውን በቀን ደግሞ የብርሃኑን የዳመናውን የሰማዩን ርቀት ያንተን የበታችነት የመሬትን አቀማመጥ የእጽዋቱን የአዝርቱን የእንስሳውን የሰውን የአጋንንቱን የጎራውን የተራራውን የሸንተረሩን የውሃውን ሁሉን ነገር ስትመለከት ይህ ሁሉ ነገር በአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ግዛት ስር በሱ ፕሮግራም መሰረት እየተንቀሳቀሰ መሆኑን አስብበት እንዳለው አላህ አወለም የንዙሩ እንዳለው በውስጥ አይንህ ስትመለከተው አቦ ከዚህ አምላክ ውጭ ሌላ አምላክ የለም ትላለህ። ይህ ስሜቱ ሲገባለህ ሽርክ በቃ አክትፍ ብለህ እንድትተፋው የሚያደርግህ አላህ ማወቅ እኮ። እኔ ይሄ ቁርአን በዚህ መልኩ እየነገረኝ አላህ ሽቶት ካላጠመመኝ በስተቀር የእኛን ሰፈር ጠንቋይ እርዳኝ ይገዝልኝ እያልኩ ከእነሱ ስር የምነጠፍበት ምን ምክንያት አለ? አስማተኛው ጋር፣ ጠንቋው ጋር፣ ሳሒሩ ጋር፣ እነዚህ ዱርጌው ጋር ወልይ ነኝ እያሉ በየመንደሩ የሚያምታቱት ሰዎች ጋር ምንም እኮ ማነጻጸረውም ነገር የለም። አላህ ታዲያ በአጭር ቃል ሰፊ ትርጉም ያለው ወግ ነው የሚያወቀው ቁርአኑ። አወለም የንዙሩ ፊ መለኮት ሰማዋት ወልአርድ ከዛ ወማ ኸለቀ ላሁ ሚን ሸይእ ከተለያዩ ነገሮች አላህ የፈጠረውንም አዩት። ጨለማውንም አዩ። አይነቱ ብዛቱ የጨለማው ራሱ የጨለማው አይነት ብርሃኑ የብርሃኑ አይነት ብዛቱ ወደ ላይ ቀና ብትል የምታየው ብታቀረቅር የምታየው ፊት ለፊትህ ብትመለከት የምታየው ወደ ኋላ ብትዞር የምትመለከተው ወፊ አንፉሲኩም ራስህን እንዴት እንደመጣህና እንዴት እዚህ እንደደረስክ ብትመለከተው ላኢላሃ ኢለላህ ሙሐመዱን ረሱሉላህ ትላለህ። ይህንን ከተገነዘብክ በኋላ አሁንም ወደ ማስተባበል ከሄድክ ወአን ዓሳ አን የኩነ ቀድ እቅተረበ አጀሉሁ የመሞቻ ዕለትህ ድንገት ቢደርስ ተቃርቦ ቢሆን ከዛስ ምን ሊበቃ? በሽርክ ሙተህ በኩፍር ሙተህ ከአላህ ጋር ተጣልተህ ዱንያ ላይ የተከለከልከውን ሰርተህ የታዘዝከውን ትተህ አጀል ቢደርስብህ ምን ሊበቃኝ ነው የሚለውንም በአንክሮ መመልከት። ይህን ያስረዳኝ ማን ነው? ቁርአን። ፈቢአይ ሐዲሲን ባዕደሁ ዩእሚኑን ከዚህ ሁሉ በኋላ በምን አይነት ወሬ ልታምኑ ፈልጋችሁ ነው
ውልጭም የምትሉት እናንተ ሙሽሪኮች በላቸው። አላህ ሄዶ ግን ሂዳያ በአላህ እጅ ነው፣ ጥመትም በአላህ እጅ ነው። ወመን ዩድሊልላህ አላህ ያጠመመው ሰው ፈላ ሃዲየ ለህ አቅል የለው። ወየዘሩሁም ፊ ጡግያንህም ያዕመሁን እነዚህን በክፋታቸው የጠመሙትን ሰዎች አላህ እጥመታቸው ባህር ውስጥ እየዋኙ ያዕመሁን ማለት እየተደናበሩ ተዋቸዋል። እጥመት ባህር ውስጥ እየዋኙ ወይም ጥመት የሚባለው ጽልመት ውስጥ ገብተው እየተደናበሩ ተዋቸዋል። ከዛ አጀል ይደርስና ኩሉን ኢለይና ራጅዑን በሚለው አዋጅ መሰረት አላህ ጋር ሲገናኙ ሁሉም ዋጋውን እዛው ያገኛል። አላህ በሌላ አያት ምን ይላል? ቁል እንዙሩ ማዛ ፊ ሰማዋት ወልአርድ በሰማያት ውስጥ ምን እንዳለ በምድርም ውስጥ እንዳለ በአንክሮ በማስተንተን ተመልከቱማ። ግን ወማ ቱግኒል አያት ምልክት ባመጣ ማስረጃ ባመጣ ማሳመን ብሞክር ምን ይጠቅማል? ወኑዙሩ ዛቻን ብጨምርበት ኃይለኛ ቃላትን ብጨምርበት ምን ይጠቅማል? አን ቀውሚን ላ ዩእሚኑን ለማያምኑ ሰዎች አያት ብደረድር አንቀጽ ብደረድር ይጠቅማል? አይጠቅምም በላቸዋል አላህ። ይሄ ሁሉ ምን ሆኖ ነው ብለህ ስታስብ ነቢያችንንና ሪሳላቸውን አልቀበልም ያሉት ነቢዩ መሐመድ ራሳቸው ውሸታም ናቸው ብለው ብቻ ሳይሆን አላህንም እየተዳፈሩ ነውና አላህን የተዳፈሩበት ነቢያችንን ያስተባበሩበት ኢስላምን የገፈተሩበት ዋናው መሰረታዊ ሐሳብ የቂያማ ቀን የሚባል የለም፣ ሙቶ መነሳትም የለም፣ ቂያማ የሚባል ከናካቴው የለም ብለው ስላመኑ ወደዚህ የደረሱ። እንደውም ያሾፋሉ፣ ለመሳለቅም ይሞክራሉ። የስአሉነከ ዐን ሳዓቲ አያነ ሙርሳሃ ስለ ቂያማ ይጠይቁሃል አላላህ። መከሰቻዋ መቼ ነው ብለው ይጠይቁሃል። ቁል ለጥያቄያቸው መልስ የሚሆን እንዲህ በላቸው፣ ኢነማ ዒልሙሃ ዒንደ ረቢ የቂያማ የመከሰቻዋ ዕለት እውቀት እኔ ጌታ ጋር ብቻ ነው ያለው በላቸው። አይነግረንም፣ አያሳውቀንም፣ አያሳውቀን። ላ ዩጀሊሃ ሊወቅቲሃ የመከሳቻዋን ዕለት አይገልጣትም። ኢላ ሁወ እሱ ራሱ አስከስቶ እንጂ አይገልጻትም። ፈቁለት ፊ ሰማዋት ወልአርድ በሰማያት ውስጥም በምድር ውስጥም ቂያማ የምትባለዋ ክስተቷ እጅግ በጣም የከበደች ናት። ላ ተእቲኩም ኢላ በግተህ በድንገት እንጂ አትመጣም። በድንገት ብቻ ነው የምትመጣው። መቼ ቀጠሮ አይታወቅም። ከአነከ የስአሉነከ እነዚህ የመካ ሙሽሪኮች ቂያማ መቼ ነው የሚከሰተው እያሉ ይጠይቁሃል። ከአነከ አንተ ቁርጥ መስላሃቸው ሐፊዩን አንሃ በእሷ ጉዳይ ላይ እውቀቱ አንተ ጋር የሞላ ተከማችቶ የተቀመጠ መስሏቸው ይጠይቁሃል። በፍጹም ቁል እንዲህ በላቸው፣ ኢነማ ዒልሙሃ ዒንደላህ አሁንም በግልጽ ሊታወቅ ይገባል። የቂያማ ማንነት እውቀት አላህ ጋር ብቻ ነው ያለው በላቸው። ወላኪነ አክተረ ናስ ግን አብዛኛው ሰው ላ ያዕለሙን እንዲህ አይነት ነገር መሆኑን አያውቁም እንጂ በላቸው። የስአሉነከ ዐን ሳዓቲ ስለ ቂያማ ይጠይቁሃል። ጥያቄያቸው በቁርአን በርካታ ሱራዎች ላይ ተጠቅሷል። يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها من آيات الله. بل الآيات ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق من ربهم ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. كما كبات كنا قلنا لم تيك عنه بنبياتشن جزي عليه الصلاة والسلام
ጅብሪል መጣና እግሩን ወደ እግራቸው ጠጋ አድርጎ ቂያማ መቼ ነው አላቸው። ቀድሞ ሌሎችንም ጥያቄዎች ጠይቋቸዋል። መተ ሰዓ ቂያማ መቼ ነው አላቸው። ቃለ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልመስኡሉ ዐንሃ ቢአዕለመ ሚነ ሳኢል፣ ተጠያቂው እኮ ከጠያቂው በልጦ በጉዳዩ እውቀት የለውም ማለት። አንተም እኔም እኩል ነን አናውቃቸውም ማለት። ላኪን ቂያማ ያለምንም ሸክ ትከሰታለች፣ ትመጣለች። ይቺ አያት የወረደችው በቁረይሾቹ ነው ብለዋል ሙፈሲሮቹ። ባዕዱል ሙፈሲሪን በይሁዶቹ ምክንያት ነው የወረደችው ብለዋል። የሚመስለው ቁረይሾቹ ጋር የተያዘ ይመስላል። ሱራይቱ መክያ አይደለች፣ አያቲቱ መክያ ስለሆነች ቂያማ መቼ ነው እያሉ ይጠይቃሉ። አይከሰትም ዝም ብለህ ነው የምታካብደው ለማለት ፈልገው ነው። ወየቁሉነ መታ ሀዘል ወዕዱ ኢን ኩንቱም ሳዲቂን። በነቢዩ ጊዜ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንድ ሰሓቢ መጥቶ ያ ረሱለላህ አላቸው። ለበይክ ያ ሙሐመድ አላቸው በሰውቲን ጀሁሪ። እንደው ትንሽ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወይሐክ ወዮልህ ምን አይነት አጠራር ነው የምትጠራው? ሃኡም አሉት። ያ ሙሐመድ መተ ሰዓ ቂያማ መቼ ነው የሚከሰተው አላቸው። ነቢያችን ምን አሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? ወይሐክ ኢነ ሰዓተ ለአቲያ፣ ወዮልህ አንተ ሰው ቂያማ የማይመጣ መስሎ ነው ይመጣል፣ ግን ምን አዘጋጅተህለታል አሉት። ማ አዕደድተ ለሃ፣ ለቂያማ ምን አዘጋጅተሃል አሉት። ቃለ ረዲየላሁ ዐንሁ ማ አዕደድቱ ለሃ ከቢረ ሰላትን ወላ ሲያም፣ ብዙ ሰላት ብዙ ጾም አላዘጋጀሁላትም። ወላኪኒ ኡሒቡ ላህ ወረሱለህ፣ ነገር ግን አላህና ረሱልን እወዳለሁ። ፈቃለ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልመርኡ መዓ መን አሐብ፣ ሰው እወደደው ሰው ጋር ነው የሚሆነው። ፈማ ፈሪሐ አልሙስሊሙነ ቢሸይእን ፈረሐሁም ቢሃዛል ሐዲስ፣ ይህን ሐዲስ በመስማታቸው የተደሰቱትን አይነት ደስታ ሰሓቦቹ ተደስተው አያውቁም ይላሉ። አልመርኡ መዓ መን አሐብ ማለት እኮ ነቢዩን የሚወድ ሰው ነቢያችን ጋር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ግን የነቢዩ መሐባ ከየት ይምጣል? በማሾፍ አይመጣም፣ በማስመሰል አትገባ፣ በመሞከር አይሆን፣ በመሆን ነው። ነቢዩን በመውደድ ነው። እስቲ ቀልበህን ጠይቀው። አንተ አሁን ነቢዩን ይወዳል፣ ይናፍቃል፣ ይጓጓል፣ ይከተላቸዋል፣ አርአያ ያደርጋል። ቁል ኢን ኩንቱም ቱሒቡነ አላህ ፈተቢዑኒ ዩሕቢብኩም አላህ ብለዋል። ሰሚዕና ወአጣዕና ብሏል። ቀልበህ ሱና ሲባል ቀልብህ ክፍት ይላል። ዓላ ኩሊ ሓል ቂያማ መከሰቻዋን ማንም የሚያውቃት የለም። እውቀቱ ያለው አላህ ጋር ነው። ተቁለት ፊ ሰማዋቲ ወልአርድ፣ በሰማይ በምድር ላይ ከብዷል። ተቁለት ፊ ሰማዋቲ ወልአርድ ማለት ኸልቅ ሆኖ የየውመል ቂያማ ጉዳት የማይነካው የለም ብለዋል። ሰማይም ምድር ላይ እንዴ ጅብሪል እኮ ይሞታል። ከሞት የበለጠ ሙሲባ አለ እንዴ? ወአሳበትኩም ሙሲበቱል መውት አይደል ይለዋል። መለከል መውት ራሱ እኮ ራሱን ይገላል። ከባድ እኮ አላ ኩሊ ሓል በአላህም በዲኑም በነቢያችንም በቁርአንም በእስልምናም የቂን አላህ ይስጠን፣ ኢማንም አላህ ይስጠን። የአላህ የነቢዩ የእስልምና መሐባም አላህ ይስጠን፣ አላህ ያድለን። እዚህ በቃና ሰለላሁ ወሰለም ወባረከ ዐላ ነቢይና ሙሐመድ ወአሊሂ ወሰሕቢሂ